Shubhodaya, a very good morning. So today we will start the practice with the prayer. Okay. Let's all sit comfortably. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ. Come to ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರಾ. Let's chant together. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. Slowly rub your palms. ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. And open your eyes with a beautiful smile. Okay. A very good morning once again. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರ? ಹೌದು, ಸಂಕಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು, ಫಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೊದಲು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆನೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ, ಬಾಕಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Every day we have to make the sankalpa to stay happy, to take care of our body and mind, because it is like a puja only. Once we get affected with any one problem, it should be restricted to that only. We should not allow it to spread to other things. क्योंकि हम तो देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, बहुत सारे तकलीफ आ जाती है अंदर से. तो हमको तो सिर्फ एक या दो तकलीफ है, तो दूसरे अंगांगों को हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी है. जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे रहना है, उसके अलावा ज्यादा दिन भर दिन ये ज्यादा होता नहीं जाना है. वो संकल्प हमें करना है. हमारा हेल्थ को अच्छी तरह से मैं देखभाल करूंगी, मेरा मन को मैं स्ट्रांग रखूंगी, और जो भी आएगा मैं खुशी उसे फेस करूंगी. सो एक संकल्प हमें हर दिन करना है. क्योंकि देखिए, एवरी डे is like our last day. We don't know when are we going to leave this body, right? So जब ऐसा है तो हर दिन हमें खुशी खुशी जीना है, ताकि ये हमारा लास्ट डे हो या कुछ भी हो, हमें हर दिन खुशी से जीना है. वो ही, उससे ही हमें मतलब है. बाकी सब कुछ तो ऐसे ही है ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳಿಬೇಕು. ಏನೇ ಬರ್ಲಿ, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವತ್ ನಾವು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಹೇಳಿ, ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೇನ ದೇವ್ರು ಕೊಡದೇ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯೋ ಅದಿಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕುಸಿದ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ उस दिन हमने जो भजन प्ले किया था डार्क रूम में, वो भजन भी वही कहता था कि कष्टಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ राम. उसका मतलब है भगवान से हम मांग रहे हैं कि मैं ये नहीं मांगू कि मुझे तकलीफ मत दो, मैं ये मांग रही हूँ उस तकलीफ को सहन करने की शक्ति मुझे दो. क्योंकि तकलीफ तो आएगा ही आएगा. आप जितना भी मांग लो कि मत दो, वो तो आएगा ही आएगा. लेकिन उस तकलीफ को हमें फेस करने की शक्ति की जरूरत है. क्योंकि तकलीफ तो वैसे तो छोटे हो या बड़े हो आता जाता रहता ही है,
लेकिन उस टाइम पे हम कितना स्ट्रांग है, हम कैसे उसे फेस कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप बहुत डर गई या आप बहुत ही वीक हो, उसे आप फेस नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा तकलीफ भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द देगा। अगर आप स्ट्रांग हो, उसे फेस करने के लिए रेडी हो, तो जो भी तकलीफ आ जाए आपको ज़्यादा ತಕ್ಲೀಫ್ नहीं होगा. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಮಾಡೋಣ, ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व द नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ठीक पूरी तरह से सांस को अंदर लेनी है और धीरे धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है. ಪೂರ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಎದೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ and exhale very very slowly. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. पूरी तरीके से सांस को अंदर ले लीजिए और बाहर छोड़ते समय धीरे 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 से सांस को बाहर छोड़िए. जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे आपको सांस को बाहर छोड़ना है. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ध्यान को पूरी तरीके से सांस के ऊपर केंद्रीकृत कीजिए. Keep this as the last round and slowly relax. ಸೊ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ನೀವು ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಲೂಸನಿಂಗ್, ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಅಂತ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್. Soon after getting up from the bed, you have to do these things. It's okay even if you do the yoga. If you don't do the yoga, it's okay even if you don't do the heavy exercises. But at least the loosening exercises of all the joints has to be done every day. हर रोज सुबह उठते ही बिस्तर के ऊपर भी आप कर सकते हो. This has to be practiced to avoid many of the future injuries. जो अगले आने वाला है और सारे तकलीफ, उन सबको थोड़े दूर रखने के लिए
आपको लूजनिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आज हम लूजनिंग एक्सरसाइज भी सीखेंगे और थोड़ा सा ಐ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ एक्सरसाइज हम ಕೂಡ ಕಲಿಯೋಣ ಇವತ್ತು. आज उसके साथ साथ हम थोड़ा सा आई एक्सरसाइज भी सीख लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन बर दिन हमारा आंखों की शक्ति कम हो जाती है या तकलीफ होती है, जलन होती है, तो इसीलिए हम आई का एक्सरसाइज भी सीखेंगे. ओके, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂಚೂರು ನೀವು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸತಿ ಚಟಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ ಮುರಿದ ಹಾಗೆ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನೋ ಯೋಗನೋ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ನೋವಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೋವು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ लूसनिंग एक्सरसाइजेस along with your breathing and very very slowly. वरना क्या हो जाता है, आपने सुना होगा कभी कभी वो जिम करने गया था, ये इंजरी हो गया, या घर में कुछ एक्सरसाइज कर रहा था, ये इंजरी हो गया. क्योंकि जब हम विदाउट एनी सुपरविजन या बहुत ही गड़बड़ी में कुछ करते हैं तो देर आर चांसेस दैट हमें नया इंजरी हो जाता है. कुछ और इंटेंशन से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइजेस के बाद हम दूसरे नया इंजरी को स्टार्ट कर लेते हैं. इसीलिए यू हैव टू डू इट वेरी वेरी स्लोली. लूसनिंग एक्सरसाइज वो भी हम रात भर सोते रहते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो कटाकट ऐसे नहीं करना है. वेरी स्लोली आपको लूसनिंग एक्सरसाइजेस करनी है. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಕೆಳಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ. इनहेल, सांस लेते लेते आपको ऊपर देखना है एंड धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे से आना है. दिस इज द फर्स्ट नेक एक्सरसाइज. सांस के साथ साथ करो. इनहेल, एक्सेल. ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ. ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್. ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು. सांस को लेते लेते सामने देखना है और व्हेन यू आर लुकिंग इनटू योर लेफ्ट, धीरे धीरे से आपको सांस छोड़नी है. सांस लेते लेते आगे आ जाओ और सांस छोड़ते छोड़ते आपके राइट साइड में देखो. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸೈಡಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. सांस के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखते हुए धीरे धीरे से ये एक्सरसाइज को करनी है. Okay, relax. Now we will do the side bend. राइट एंड लेफ्ट बेंड कैसे करना है, ये यहाँ पे भी ब्रीदिंग का टेक्निक सेम है. स्ट्रेट जब है हम तो सांस को लेते हैं
और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से ऐसे बेंड होते हैं। और जब हम बेंड होते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये दोनों टच हो, इट इज इम्पोर्टेंट दैट आपको दूसरी तरफ से, जैसे कि आप राइट साइड में बेंड हो रहे हो तो लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐसे करने की जरूरत नहीं, आपको आराम से बैठना है, ऐसे जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच करना है। और ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೇ ಬಿ ऐसा ही है, ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ 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 ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಲಗಡೆ, ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭುಜಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ತಾಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಭುಜವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿ ತಾಗಿಸ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಲಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗ್ದಾಗ ಎಡಗಡೆ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಅದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬಾ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಟೇಕ್ ಅ ಡೀಪ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ಉಸಿರನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ, सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड पे धीरे से बेंड कीजिए. ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ. सांस को लेते आगे देखिए और सांस छोड़ते छोड़ते bend to your left side. Do it very very slowly. जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो आपको करना चाहिए. ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದೇಹ ನೇರವಾಗಿರ್ಲಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ, ದೇಹವನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲಗಾಡಬೇಕು. Okay, relax. Now we will do the rotation. Neck rotation. ನೆಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕೆಳ ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. 3 सती क्लॉकवाइज 3 सती एंटी क्लॉकवाइज ಮಾಡೋದು. नेक का रोटेशन जब हम करते हैं तो ब्रीदिंग का टेक्निक सेम है. जब आप ऊपर देख रहे हो तो ये आधे सर्कल पे आप इनहेल करोगे, और जब आप नीचे देख रहे हो ये आधे सर्कल पे आपको एक्सेल करना है. तो आधा इनहेल आधा एक्सेल, ऐसे करके एक साइकिल कंप्लीट होता है. ऐसे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार करेंगे. ठीक है, ओके. Slowly observe the breathing and do it very very slowly, and complete rotation should be there. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು, ಸೈಡಿಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.
3 ಸತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. रिलैक्स. अब जाके हमारा पूरा नेक रिलैक्स हुआ, लूजन हुआ. तो ये आप घर में जब कर रहे हो तो इट विल नॉट इवन टेक 3 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स. जैसे मैगी बनता है उसी तरह से ये एक्सरसाइज हो जाता है. तो ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ನಮ್ಮ ಮಿದುಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂಗವೇ ಇದು. ಬಾಯಿಂದ ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಉಸಿರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದವೇ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೇನ್ ಆರ್ಟ್ರಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಮಿದುಳಿಗೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಮಿದುಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಗ. ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾಗ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗಂತೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿದೆಯೋ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ, ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಈಗ ಗೊಂದಲಗಳು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ದಿನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿದುಳನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿದುಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಮೇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಕೈಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮುದ್ರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಾವು ಮುದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮುದ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನೀವು ಮೇನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಯನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಚಿನ್ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆಯ್ತಾ. आपका ब्रेन को बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए और हार्ट से जो इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स जाता है वो भी यहाँ से पास होता है. खाना जो हम खाते हैं यहाँ से पास होके अंदर जाता है. सांस हम लेते हैं यहाँ से. तो नेक इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ से पूरा पाइपलाइन यहीं पे है, इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे. ये लूजनिंग एक्सरसाइज है, लूज करना है. हर दिन सुबह उठते ही एक बार इसे करना ही है. क्योंकि क्या हो जाता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब जो आपको बहुत टेंशन है या तकलीफ है, मेंटली बहुत आप डिप्रेस्ड हो, तो यू सी दैट आपका गर्दन का दर्द ज्यादा होता है. और जब आप रिलैक्स हो, हैप्पी हो, तो गर्दन का दर्द कम होता है. सो गर्दन इज द प्लेस वेयर द स्ट्रेस इज कलेक्टेड. जब भी आपको स्ट्रेस होता है यू सी सम स्टिफनेस और सम डिस्कम्फर्ट हियर. ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ लिया है, पीछे से आके हमको पकड़ लिया, ऐसा हमें महसूस होता है ना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजिंग योर स्ट्रेस एज वेल एज. अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, नेक का पेन है, गर्दन का दर्द है, तो इस कंडीशन में भी आपको हेल्प होगा. तो इसे हर रोज करना है एंड एवरीवन हैज टू डू इट. जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसी तरह ये लूजनिंग एक्सरसाइज हर रोज करनी है. इससे बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स भी है और इमोशनल बेनिफिट्स भी है. दोनों तरीके से हमें हेल्प मिलेगा, इसलिए करना है. ओके. हाँ, तो अभी
ये हाथ देखो, ये जब तक हमारे साथ है, ಈ ಕೈಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ड्रॉप ಅಂತ ನಾವೀಗ फिंगर ड्रॉप्स ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. इसमें अगर एक उंगली भी अगर काम करना बंद कर दे, हम कितना तकलीफ उठाते हैं, है ना. हर दिन का छोटे मोटे काम में भी हमें उस वक्त पता चलता है. जब अगर एक उंगली ये इंडेक्स नहीं है तो लिख नहीं पाओगे, या छोटे मोटे काम करने के टाइम पे आपको तब पता चलता है कि एक उंगली का इम्पोर्टेंस कितना है. हाँ, इतना ये हाथ जितना दिन ये तंदुरुस्त है तो हम भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಇದು ಈಗ ನೀವು ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೈಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳಗಿರೋ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ, ಒಂದು ಮಿದುಳಿಗೆ, ಕೈಗಳಿಗೆ, ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ, ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಗೆ, ಥೈರಾಯ್ಡಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದಾಗಿ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಇದು ಒಂದು ಮೂಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಮೂಳೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ 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 ಮೂಳೆಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಹಸ್ತ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂರ್ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೂಸನಿಂಗ್ एक्सरसाइज ಆಗತ್ತೆ. ये एक्सरसाइज करने से आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी दब जाएगा, अंदर से सारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेशन भी मिलेगा, और बाहर से यहाँ पे जो जॉइंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 जॉइंट्स है, ये एक ही हड्डी नहीं है हाथ का, सब सारे छोटे छोटे जॉइंट्स मिला के यहाँ पे ये हाथ हुआ है. तो सारे जॉइंट्स को लूजनिंग एक्सरसाइज भी मिल जाएगा. तो ये भी आपको करना है. तुरंत आफ्टर द नेक एक्सरसाइज ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ये हाथ का अच्छी तरह से, जैसे कि मानो कोई टाइट से पकड़ो, जितना टाइट हो सकता है, ಎಷ್ಟು जो ಗಟ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ, ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿರಿ, ಗಟ್ಟಿ, put it very tight. Now leave it very very slowly, leave it slowly ಬಿಡಿ, slowly ಬಿಡಿ. the same way we hold the tension inside us. ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್, ಆಲ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಟ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದು ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಂತ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ along with remembering that the same type, when we hold on to all the old memories, it is stressful like this, and when you just let it go, we feel relaxed like this. So we don't have to hold on to the old things, we don't have to keep thinking or keep feeling hurt every day because something happened in the past. Past is past, today is today. At least today, okay, in past में ऐसा हुआ था, okay, that's agreed, but today is a new day. आज नया दिन है, नया प्रोजेक्ट है, नया एग्रीमेंट आज से फिर से चालू करेंगे, अच्छी तरह से आज का दिन को हम ಕ್ಯಾರಿ ಕರೆಂಗೆ, ऐसे हमें सोचना है. ಹಳೇದು ಮುಗೀತು, ಹೊಸ ದಿನ ಇವತ್ತು, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದವನು ಹೇಗೆ ಅವ ಸಾಧು ಆದ, ಹೇಗೆ ಋಷಿ ಆದ, ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನೇ ಈ ತರ ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಆದವನು ಋಷಿ ಆದ, ಹೌದಾ? ಆ ಋಷಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೊದ್ಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಂದ್ರೂ ಅವ್ನು ರಾಕ್ಷಸನಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಅವನಲ್ಲಿ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಋಷಿಯೇ ಆದ ಅವನು. ಆಗ ಬದಲಾದ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೂ
ಮೊದಲಿದ್ದ ಅವನ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವನ ಬಂತು, ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ, ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರೋದು? ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ತಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ, ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬರೀ ಬೇರೆಯವರೇ ನಮಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೇ ನಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಗಿಲ್ಟಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಬದ್ಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾದ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಚಂದ ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅದನ್ನೂ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೊಂದ, ಇವ್ರನ್ನು ಕೊಂದ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಾಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ ನಂತರ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಬದಲಾದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಋಷಿ ಆದ, ಹೀಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ ದಿನಗಳು ಹೇಗೇ ಇದ್ದಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರ್ಲಿ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರೋರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬಾಕಿದೇನಾಗತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಮಾನ ಆಗ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿ, ನೋವಾಗ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೂ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಬರ್ನೆಸ್, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಮನ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಇರೋದೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗದ್ ನಿಯಮ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂತ. ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಾದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. रामायण महाभारत में हमने कथा सुना था ना कि वहां पे हर एक स्टोरी में है, एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसके बाद ये किसी से मिला और उसका जिंदगी बदल गई, वो बड़ा सा ऋषि बन गया. ऐसा हमने स्टोरी सुना है. ये सारा स्टोरी क्यों लिखा है? क्योंकि इट इज गिविंग यू अ मैसेज दैट हर एक इंसान बदल सकता है. क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, हम अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, तो हम देते नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा आदत ही ऐसा है, या मैं आदमी ही ऐसा हूँ, मैं नहीं बदल सकता, ऐसे हम बोलते रहते हैं ना. बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग. अगर आपके मन में इच्छा है कि इफ यू रियली वांट टू चेंज फ्रॉम विद इन, तो आप बदल सकते हैं. जैसे कि ये बहुत सारे स्टोरियां हमने सुना है जहाँ पे वो राक्षस था, वो कितना बड़ा राक्षस था, कितना क्रूर था, और उसके बाद वो कैसे साधु बना, कैसे इतना बड़ा ऋषि बना. ये सब हमने ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी सुनी है, और ये हमारे साथ भी हो सकता है. क्योंकि बहुत सारे टाइम जिंदगी में पिछले टाइम हमने क्या गलती किया था, या हमसे कुछ अगर गलती हो गई हो, तो उसी को पकड़ के हम बहुत सारे स्ट्रेस लेते रहते हैं ना. मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं करना था. ठीक है, ऐसा हो गया, कुछ तो गलती हो गया, लेकिन यू विल ऑलवेज हैव द चांस टू रेक्टिफाई इट. आपको वो चेंज करके उसको अपने आप को बदलाव करने का जरूरत है, एंड यू कैन डू दैट. So what you have to do, you have to change your personality from whatever the bad things or unwanted things, जो तकलीफ देने वाला पॉइंट है आपके अंदर, उसे निकाल देना है. जो अच्छे बात है, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो अच्छे बातों को हमारे पर्सनालिटी के अंदर हमें डाल के हम में भी वो बदलाव आ सकता है. तो उस बदलाव के लिए पहले तो हमारा मन को रेडी करना इम्पोर्टेंट है. हम अगर स्टबर्न है, नहीं मैं ऐसा ही हूँ, पहले से ऐसा था, अभी भी ऐसा हूँ, बाद में भी ऐसा ही रहूंगा, अगर ऐसे हमने स्टबर्न नेचर हमारा अंदर है तो कुछ नहीं हो पाएगा. तो वी हैव टू चेंज. जैसे वो राक्षस ही बदल सकता है, कैसा इतना बड़ा राक्षस था, अगर वो अपना जीवन को इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, तो हम क्यों नहीं, हम भी जरूर बदल सकते हैं. लेकिन वो बदलने की मन चाहिए, हम में वो इच्छा रहना चाहिए. अगर वो इच्छा ही नहीं है तो बिल्कुल
कोई भी आपको बदल नहीं पाएगा और अपने आप को आप भी बदल नहीं पाओगे, लेकिन वो इच्छा अंदर से आना चाहिए कि मुझे बदलना है। आई हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन, आई हैव टू चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस टुवर्ड्स दैट और वॉट एवर इट इज। जो हम में रहता है ना छोटे मोटे बात, वो सबको हमें चेंज करने में थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहिए और हमारा व्यक्तित्व बदलना चाहिए ಆಯ್ತಾ। ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಮಾಡೋದಾ? ಹಾಂ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಮಾಡೋಣ, 5 ಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ. ಸಿಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ, ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತು, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮುದ್ರೆ. ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂತು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे आपको सांस को अंदर लेनी है, बल भागದಿಂದ ಹೊರಬಿಡಿ. राइट साइड में उसको आपको बाहर छोड़नी है और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अंदर लेनी है. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है. इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे. ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. हर एक सांस के साथ हम अपने व्यक्तित्व को और अच्छी तरह से बदलाव लाने के संकल्प करो. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ್ದು, ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ 4 ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ. ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಅಹಂ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನನ್ನ ನೋವು, ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾದ ವೇದನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ. ಖುಷಿ, ನಗು, ಸಂಭ್ರಮ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. जो बातें हमारा व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है वो सब बातों को हम बाहर छोड़ देंगे. सुख शांति नेಮ್ಮದಿ, सुख शांति समाधान और सब अच्छी तरीके से बातों को हर एक सांस के साथ साथ हमारे अंदर हम डाल देंगे. I am becoming better and better and better. आपके मन में अपने आप को बोलो कि मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ, मैं बनूंगा, मैं और भी बेहतर इंसान बनूंगा. Keep this as the last round. ಈ ಸುತ್ತನ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಾಗಿ ಇಡಿ. ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ. Always finish the practice by exhaling through the left nostril. ಹಾ, ಹೌದು. ಎಡಭಾಗದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಲಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು, ಬಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಡಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ 1 ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೈ ನೋವು ಬಂದ್ರೂ, ಈಗ ನೀವು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡುವಾಗ ಕೈ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಈಗ ಕೈ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸನವನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ನಂತರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಆಸನ, ನೀವು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಆಸನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡದೆ, ಈಗ ಈ ಆಸನ ಇದೆಯಾ, ಇದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಇಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಕಾಲ್ ಜುಮ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಕೈ ನೋವು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಳಿತಿರತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಬೇಕು. बीच में जब प्रैक्टिस करते के समय अगर गर्दन दुखता है तो यू कैन टेक द ब्रेक. अब बीच में एक टाइम इसे छोड़ के थोड़ा रिलैक्स करके फिर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दर्द के साथ साथ प्राणायाम नहीं करना है. पीठ का दर्द हो, पेट का दर्द हो, हाथ का या गर्दन का दर्द हो, तो बीच में आप एक बार छोड़ सकते हैं और फिर से वो प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट दैट आपका गमन पूरी तरह से सांस के ऊपर है. जब आपका बॉडी के दूसरे पार्ट के ऊपर अगर आपका ध्यान जा रहा है, उसका मतलब आपको एक बार ब्रेक ले लेनी है, बीच में छोड़ के फिर से वापस आप कर सकते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट. और जैसे हम आज भी बता रहे हैं कि हमारा अपने आप की पर्सनालिटी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं. एंड हम बहुत बार हम क्या कर लेते हैं, हमारे पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास है, साथ में रहते हैं, उनका पर्सनालिटी को हम चेंज करने की बहुत सारे कोशिश करते हैं. और आज उसी के बारे में बात करेंगे कि हम वो कोशिश नहीं करनी है. हम सोचते हैं कि मुझे तो प्यार है, मैं प्यार करती हूँ, मुझे आशा है कि आप अच्छे बनो, अच्छे तरह से रहो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ. लेकिन प्यार करना वो नहीं होता है. हम दूसरों को नहीं बदल सकते. जब हम अपने आप को बदलने में इतनी तकलीफ लेते हैं, और when we know that it is so difficult to change our own self, then how can you expect that you can change someone else? It is impossible. It is impossible to change someone else. So हमें दूसरों का कैरेक्टर या उनका व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪೇನಂತಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ಇದು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಇದು ಬದಲಾಗು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಳೋದೇನು, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗ್ ನೀನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿನಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಖುಷಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್? ಅದೀಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂತಾರ ಅವ್ನ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಬಂಧನವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂಧನ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಹಕ್ಕಿಯ ತರ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳುದು? ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಯೋಚನೆ ಲಹರಿಗಳಿರತ್ತೆ. ನಾವದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ,
ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಾವ್ ಹೇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಓ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದದ್ದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನೀ ನನಗ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಒಬ್ಬನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನನಗ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅವನಿಗೇನ್ ಖುಷಿನೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬದ್ಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಇದು? ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ದಂಗ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸೋ ವಾತಾವರಣ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಾಗಿಲ್ವಾ? ಮಾಡುವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಿಂಗೇನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಹೌದಾ, ಇದು ನಂಗೆ ಹೊಳ್ದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಗಂತಾರ ಹಿಂಗಂತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋವಾಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಇವ್ರದಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಂತರ ತುಂಬಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಹೀಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. क्या हम बात कर रहे थे कि जब हम एक इंसान से प्यार करते हैं तो वो पर्सन अगर वो अपना खुशी से कुछ कर रहा है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए. हम क्या कर लेते हैं, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आपको ऐसे करना है, वैसे करना है. वी मेक श्योर दैट द पर्सन इज डूइंग लाइक द वे यू वांट. अगर आप एक इंसान से सच में प्यार करते हो और वो अपने खुशी का कुछ काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए ना. वाई वी हैव टू, नहीं नहीं मैं तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूँ, ये ही अच्छा है, ऐसा ही करो, वैसा ही करो. जब हम ये बहुत सारा इंटरप्शन कर देते हैं तो वो प्यार भी एक बंधन बन जाता है. इसीलिए वो सामने वाला आदमी तो उसे सुनता भी नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा भी लक्ष्य भी नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है हाँ ये तो हमेशा की बोलती रहती है, इसका क्या, हमेशा बोलती रहती है, तो ऐसा वो रिसीव ही नहीं करता है. तो थोड़े से आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्यार का मतलब क्या है. अगर आप प्यार कर रहे हो एक इंसान से तो वो अपने खुशी का कुछ कर रहा है तो उसे करने देना भी प्यार है, वही प्यार है. अगर आप बोल नहीं मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आपको मेरा खुशी के हिसाब से करना चाहिए, मतलब वो तो टॉर्चर हो गया ना. वो कैसा प्यार है? मैं आपसे प्यार करती हूँ इसीलिए you have to do the things like I want it. I don't like the way you do it. You have to do it like this because I love you. You have to do it and I'm telling for the good only. It is good for you. Like that हम बता देते हैं. लेकिन ये प्यार नहीं है, ये टॉर्चर है, ये बंधन है. तो अगर वो गलती कर रहा है और आपको पता है कि ये गलत है, it's okay. No, let him learn from his mistake. है ना. अगर वो गलती कर रहा है, छोटा मोटा गलती है तो करने दीजिए. गलती करेगा, उसके ऊपर से सीखेगा और जिंदगी भर याद रखेगा. अगर आप बहुत सारा प्यार 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 बोलते उसको रोक रहे हैं या तकलीफ बीच बीच में हर एक स्टेप में आप इंटरप्ट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज ही विल लूज द रिस्पेक्ट ऑन यू एंड द सेकेंड थिंग इज ही विल नेवर लर्न फ्रॉम हिज लाइफ.
बिकॉज आप गलती करने को देते ही नहीं हो, छोटे मोटे गलती भी हो आप उसे हर वक्त उसको आप प्रिवेंट करते रहते हो, तो वो कब सीखेगा अपने आप आपके लाइफ से। सो इसीलिए आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, ना कि किसी और को। आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, जो भी हो, आप किसी को भी बदल नहीं सकते। अगर आपको बदलना है, बदलने की इच्छा है, तो अपने आप को बदलना चाहिए, किसी और को नहीं है ಅಲ್ವಾ। ನಾವು ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪೇ, ಅವ್ನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಜೀವನದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದಾನೆ ಅವ್ನು ಕಲಿತಾನೆ. ಆಗ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳಿಂದ ಅವ್ನು ಕಲಿತಾನಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಬರೋದ್ ಹೇಗೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಇರೋದ್ ಹೆಂಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಬದುಕೋದು, ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಕಲಿತಾನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದ್ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಿ, ಉಸಿರು ಕಟ್ ಹಾಕಿ, ಪಾಪ ಅವರು ನಾಳೆ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೋ ಗಂಡನೋ ಹೆಂಡತಿನೋ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದೇ, ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸರಪಳಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಸಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇಜಾರೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಿಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. सबको अच्छा होना है, सबके लिए भला मांगना है. Let's pray for whole universe. Let's say it together. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. Slowly rub your palm. ಕೈಗಳನ್ನ ಉಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡಿ. Slowly open your eyes with a beautiful smile. Thank you so much for attending. Thank you.